यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समूढमस्य पाकुसुरे स्वाहा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे मुखं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। परम कृपाळु परमात्मानी असीम कृपाथी पवित्र एवा पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मासनी अंदर आपणे गत दिने 9मा अध्यायनी कथानु श्रवण कर्यु। आजे 10मा दिवसनी 10मा अध्यायनी कथानु आपणे श्रवण करशुं। श्री केतनभाई गोर द्वारा आयोजित पूर्ण मास दरमियान कच्छना विद्वान भूदेवो द्वारा अलग अलग अध्यायनी तेमज शास्त्रना अलग अलग विषयों पर अलग अलग प्रकाश भूदेवो पाड़शे। आजे 10मो दिवस 10मा अध्यायनी कथा एवं मारो विषय छे शिखा अने सूत्रनो महत्व। तो आपणे आजे 10मा अध्यायनी कथानु श्रवण करीशुं। 10मा अध्यायना प्रारंभनी अंदर सूतजी कहे छे कि हे मुनि श्रेष्ठो, नारदजीना प्रश्न पूछवाथी भगवान नारायणे जे जणाव्युं हतुं ए हूँ आप सौने जणावुं छुं, आप ते ध्यानपूर्वक सांभळो। मुनि दुर्वासाए मेघावतीनुं दुख सांभળી तेने दूर करवाना उपाय तरीके दुर्वासा मेघावतीने कहे छे, इतस्तृतीय सुभगे मासस्तु पुरुषोत्तम तस्मिन् स्त्रातो नरस्तीर्थे मुच्यते भ्रूणहत्यया। दुर्वासा कहे छे कि हे मेघावती, आज थी 3जा महीने पुरुषोत्तम मास आवे छे। आ मासनी अंदर कोई व्यक्ति तीर्थ स्नान में स्नान करे तो ब्रह्महत्या थी ते मुक्त बने छे। बीजा बधा महीनाओ आनी तुलना में आवी शके तेम नथी। तेथी तू आ मास में व्रत पूजन जप तप अने दान वगैरह करजे। हूँ पण आ पुरुषोत्तम मासनु पूजन यजन करूँ छूँ। दुर्वासा पोतानो एक उदाहरण आपता कहे छे कि हे मेघावती, एकदा भस्मसात कर्तृम मंबरीशं क्रुधा मया मुक्त्वा कृत्या तदा बालो सुनाभम हरिणा ज्वलत। दुर्वासा कहे छे कि हे मेघावती, एक दिवसे अंबरीश राजाए पण बाળી नाखवा मैं कृत्याने छोड़ी हती। ते समये श्री हरिए तेमनु सुदर्शन चक्र मारी उपर छोड्યું હતું, પણ પુરુષોત્તમ માસના પૂજનના લીધે હું તેનાથી બચી ગયો હતો। એટલે મારી તો એવી જ સલાહ છે કે તું પણ પુરુષોત્તમ માસનું પૂજન અને યજન કર। દુર્વાસા મુનિના આ વાક્યો સાંભળી મેઘાવતીને એ વચનો ન ગમ્યા। તેથી તેણે કહ્યું કે હે મહામુનિ, બીજા મહિનાઓને આપ કેમ अलग गणो छो? उपरांत पृथ्वी उपर सूर्यनारायण, शंकर भगवान, गणपति, जगदंबा आदि देवी देवताओं मनवांचित फल आपनार छे। हूँ तो श्री राम अने भगवान श्री शंकर ने ज श्रेष्ठ मानु छूं। हे दुर्वासा मुनि, हूँ रात दिवस तेमनु ज ध्यान धरूं छूं। ए मारा दुखो शू नहीं कापे? आप पुरुषोत्तम मास ने ज आटलू केम महान गणो छो?
મેઘાવતીના આ વાક્યો સાંભળી દુર્વાસા મુનિ ક્રોધથી લાલચોળ થઈ ગયા. છતાં પોતાના મિત્રની પુત્રીને તેમણે શ્રાપ આપ્યો નહીં. તેમણે વિચાર કર્યો કે આ બાળક બુદ્ધિ છે, તેને પુરુષોત્તમ માસના પ્રભાવની હજી જાણ નથી. વળી તે શોકમાં પણ ડૂબેલી છે, એટલે તે મારા શ્રાપને સહન કરી શકશે નહીં. દુર્વાસા મુનિએ દયા કરી અને એને કહ્યું કે હે મેઘાવતી, તું મારા મિત્રની પુત્રી છે, તું સાર અને અસાર સમજી શકતી નથી. તેનું મને ઘણું જ દુઃખ છે. તે પુરુષોત્તમ માસનો અનાદર કર્યો છે. હું તો બદ્રિકાશ્રમ જાઉં છું, તારું કલ્યાણ થાય, પણ શુભ કે અશુભ જે થવાનું હોય તેને કોઈ પણ ટાળી શકતું નથી. દુર્વાસા મુનિ તો જતા રહ્યા. પછી તો પુરુષોત્તમ માસનું અપમાન કરવાના કારણે તે મુનિ કન્યા પણ થોડી નબળી પડી ગઈ. લાંબા સમય વિચાર કર્યા પછી તેણે ભગવાન શંકરનું આરાધન શરૂ કર્યું, કારણ કે તે જાણતી હતી કે ભગવાન શંકર એ તત્કાળ ફળ આપનાર દેવ છે. 10મા અધ્યાયના કથાની અંતર્ગત ગંગા સ્નાનનું પણ એક મહિમા બતાવ્યું છે. એનામાં ઉદાહરણ આવે છે, એક ગામડાની અંદર એક બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. તે બ્રાહ્મણ દેવના એક દીકરો પણ હતો. તે બ્રાહ્મણ પોતાના દીકરાના લગ્ન કરાવે છે. એટલે દીકરાની વહુ આવે છે, એટલે બ્રાહ્મણ દેવ દર્શન, પૂજા પાઠ અને કર્મકાંડ તરફ પોતાનું ધ્યાન દોર્યું. કર્મકાંડના કારણે બ્રાહ્મણ પાસે 2 પૈસાની મૂડી થઈ હતી. તે જરૂરિયાતવાળા ખેડૂતને પૈસા મહારાજ આપતા હતા અને ખેડૂત એના દ્વારા પાક પોતાનો કરતા હતા અને ખેડૂતો પોતાનો પાક વેચી અને બ્રાહ્મણ દેવને મૂડી પરત આપી દેતા હતા. બ્રાહ્મણ એક દિવસ કર્મકાંડનું કાર્ય પૂર્ણ કરી ઘેર આવે છે. ત્યારે દીકરાની વહુએ ઘરે રસોઈ તૈયાર રાખી નહોતી. આથી બ્રાહ્મણે દીકરાની વહુને થોડુંક ઠપકું આપ્યું. વહુનું સ્વભાવ થોડુંક ગરમ હતું. તેણે તે ઠપકું સહન ન કર્યું અને કોઈને કહ્યા વગર જ પોતાને પિયરે ચાલી ગઈ. બ્રાહ્મણનો દીકરો ઘેર આવ્યો ત્યારે બ્રાહ્મણ દેવે પોતાના દીકરાને બધી જ વિગત જણાવી. ત્યારે બ્રાહ્મણનો દીકરો કહે છે કે ભલે ગઈ તે તેના પિયરે 4-5 દિવસ રહીને પિતાજી એ પોતે પાછી આવી જશે. આમ આ વાતને ઘણા દિવસો વીતી ગયા. પુરુષોત્તમ માસ નજીક આવ્યો ત્યારે બ્રાહ્મણ દેવે પોતાના પુત્રને કહ્યું કે હે પુત્ર, હવે તો પુરુષોત્તમ માસ ચાલુ થવાને ફક્ત 2 દિવસ જ બાકી રહ્યા છે. દર વર્ષેની જેમ આ વર્ષે પણ હું પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત પૂજન કરીશ. તારી માં હતી એટલે મને કંઈ વાંધો આવતો ન હતો. હવે તારી માં નથી તો આ વખતે મારા વ્રત કેવી રીતે થશે? નદીએ કથા વાર્તા કહેવા મને રોકાવવું પડશે. કર્મકાંડનું કાર્ય પણ આપણને ચાલુ રાખવું પડશે, એટલે એકટાણું ભોજન બનાવવામાં તકલીફ રહેશે. તું તારી પત્નીને તેના પિયરેથી પાછી તેડી લાવ, જેથી ઘરનું કામકાજ એ સંભાળે અને હું શાંતિપૂર્વક પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત અને પૂજન ભક્તિ કરી શકું. દીકરો તૈયાર થઈ સાસરે જવા માટે નીકળે છે. રસ્તામાં એક ખેતર આવ્યું. ખેતરમાં મજાનો પાક થયો હતો. સરસ મજાના પાકને જોઈને તે બ્રાહ્મણ દેવનો દીકરો રાજી થયો. ત્યાં જ તેની નજર ખેતરમાં એક ગાય ચરતી હતી એના ઉપર પડ્યું અને તરત જ એને યાદ આવી ગયું કે આ ખેતર તો ધનજીભાઈ પટેલનું છે અને ધનજીભાઈ પટેલ એમના પિતાના મિત્ર હતા અને ધનજીભાઈ પટેલે બ્રાહ્મણ દેવ પાસેથી પણ પૈસા લીધા હતા. એ વાતની એ બ્રાહ્મણના દીકરાને ખબર હતી. તેથી ગાયને ચરતી જોઈ તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે આ કોઈ ભટકેલ ગાય આવી ગઈ છે. રોજ આવીને આ મહામૂલ્યવાન પાક એ ચરી જતી હશે. જો આ રીતે જ આ ઢોર ઊભો પાક ચરી જશે તો ખેડૂત ખાય શું? એને પૈસા ક્યાંથી ભરે? પોતાના પિતાના પૈસાનો યાદ આવતા જ તે ગાયને હાંકી કાઢવા માટે તે તૈયાર થયો. બ્રાહ્મણનો દીકરો હજુ આવો વિચાર કરે ત્યાં જ તેમના પિતાના મિત્ર ધનજીભાઈ એને નજરે પડે છે અને તે ધનજીભાઈને બોલાવતા કહે છે કે ધનજીભાઈ, આ ગાય રોજ આવીને આ ચરી જતી હશે.
આજ તો આને તમે મારી અને આપણા ખેતરમાંથી બહાર કાઢો. પાક તૈયાર થઈ જાય ત્યારે આવા હરાયા ઢોરને ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. પાક વેડફાઈ જશે તો પૈસા કેવી રીતે બચશે તમારા? ધનજીભાઈ પટેલના હાથમાં લાકડી હતી એટલે એમણે તે ચરતી ગાયને એ લાકડીથી મારવાનું પ્રારંભ કર્યું. ગાયના મારને કારણે ગાય તો થોડીક સમયમાં જ ગાયની દશા બગડી ગઈ. હવે તો ફક્ત ઘડી બે ઘડીની જ એ ગાય મહેમાન બચી હતી. ત્યારે મરતા પહેલા એ ગાય માતાને વાચા આવે છે. તેણે બ્રાહ્મણના દીકરાને શ્રાપ આપ્યો અને ગાય માતાએ કહ્યું કે હે બ્રાહ્મણ પુત્ર, તે મારી વિરુદ્ધ ખોટી વાતો આ ખેડૂતને કહી છે અને ખેડૂત પાસે ઘણો જ મને માર ખવડાવ્યો છે. હવે એના પરિણામે હું તો થોડીક વારમાં જ મૃત્યુ પામવાની છું, પરંતુ હવે તારા કર્મના ફળ સ્વરૂપે તું થોડીક સમયની અંદર જ તને ગધેડાનો અવતાર પ્રાપ્ત થઈ જશે. આ શ્રાપને સાંભળીને બ્રાહ્મણના દીકરાને પરસેવો વળી ગયો. તે ગભરાયો, કારણ કે આ તો ગાય માતાનો શ્રાપ હતો. ગૌ માતાની અંદર 33 કોટી દેવો બિરાજમાન છે. એટલે જ આપણે કહીએ છીએ કે ગાવો મમાગ્રત સંતુ, ગાવો મે સંતુ પૃષ્ઠત, ગાવો મે હૃદય સંતુ, ગવા મધ્યે વસામ્યહમ. આપણે એટલે જ દરરોજ ગાય માતાની પૂજન કરીએ છીએ. ગાય માતાનું આપણે જે દૂધ વગેરે સેવન કરીએ છીએ, કારણ કે ગાય માતાની અંદર 33 કોટી દેવો બિરાજિત છે. કોઈ કાળે ગાય માતાનું શ્રાપ મિથ્યા ન થાય તો તે ગાયના ચરણોમાં તે બ્રાહ્મણનો પુત્ર તરત જ પડી ગયો અને કરગરવા લાગ્યો. બ્રાહ્મણ પુત્ર કહેવા લાગ્યો કે હે ગાય માતા, મારાથી આ અક્ષમ્ય અપરાધ થઈ ગયો છે, એટલે કે મારા અપરાધને કોઈ ક્ષમા નથી. આપ મને ક્ષમા કરો. મારા પાપની સજા ભોગવવા તો હું તૈયાર છું, પણ આ શ્રાપમાંથી હું મુક્ત ક્યારે અને કેવી રીતે મુક્ત થઈશ એ પણ આપ મને જણાવો. ત્યારે ગાય માતા કહે છે કે હે બ્રહ્મદેવ, તું તારે સાસરે જઈશ ત્યાં તને ગધેડાનો સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થઈ જશે. હવે એ શ્રાપમાંથી મુક્ત થવા માટે તારી વહુ તને ગધેડાના સ્વરૂપમાં પોતાના ઘેર લઈ જાય. પુરુષોત્તમ માસની શરૂઆતથી કરી અને અંત સુધી, છેલ્લા દિવસ સુધી રોજ સવારમાં ગંગામાં સ્નાન તને કરાવે, ત્યારબાદ પોતે સ્નાન કરે, તને જમાડી ત્યારબાદ પોતે જમે અને એકટાણું કરીને સંપૂર્ણ પુરુષોત્તમ માસ જો તારી પત્ની વ્રત કરશે તો અમાવાસ્યા પૂર્ણ થવા બાદ તને મૂળ સ્વરૂપ તને તારો પ્રાપ્ત થઈ જશે અને એના પુણ્યના પ્રભાવે તું ગધેડામાંથી પાછો મૂળ સ્વરૂપમાં આવી જઈશ. આટલું કહ્યા બાદ એ ગાય માતા મૃત્યુ પામ્યા. બ્રાહ્મણ પુત્ર આ સાંભળી અને ધીરે ધીરે પોતાના પગ લઈ અને સાસરા તરફ જાય છે. તેને ઢીલો જોઈ અને સાસરીયા પક્ષવાળા રાજી થયા. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે જોવો કેવા ઢીલા થઈને આપણી દીકરીને બ્રાહ્મણદેવ લેવા આવે છે. બ્રાહ્મણ પુત્રએ ગાયના બનાવની બધી જ વાત પોતાની પત્નીને કહી અને તેનો શ્રાપ અને તે શ્રાપમાંથી મુક્ત કેમ થવાય તેનો ઉકેલ પણ બધું જણાવ્યું. અને આટલું કહ્યા બાદ તે બ્રાહ્મણનો પુત્ર તરત જ ગધેડાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી ગયો. તેની પત્ની બહુ જ ધર્મનિષ્ઠ હતી. એ ગધેડાને લઈને સાસરે આવી. પુરુષોત્તમ માસ પ્રારંભ થયો. રોજ સવારે તે ગધેડાને લઈ અને ગંગા નદીમાં સ્નાન કરાવે, ત્યારબાદ પોતે સ્નાન કરે. ગધેડાને દરરોજ ભોજન કરાવી ત્યારબાદ પોતે ભોજન અને ભજન કરે. એકટાણું કરી અને તે પોતાના પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત તે બ્રાહ્મણની પત્ની કરતી હતી. પણ ગામવાળા બધા જ લોકો એની મસ્કરી કરે, પણ વહુ તો એ પોતે ભલી અને એનું વ્રત ભલું. આવી રીતે દરરોજ વહુ ગધેડાને લઈ નદીએ જાય, તેને નવડાવે, પોતે નાહી લે. આ વાત ત્યાંના રાજાના કાનમાં પડે છે અને રાજાએ સિપાહીઓને બોલાવી અને ગધેડાને પકડી લાવવા માટે આદેશ કર્યો. આદેશ પ્રાપ્ત થતાં જ સિપાહીઓ તે ગધેડાને લઈ અને રાજમહેલમાં બાંધી દે છે. વહુ તો રડતી રડતી રાજા પાસે તેમના મહેલમાં આવે છે. રાજાને તો ઝરૂખામાં ઊભા હતા, બહાર ગધેડો બાંધેલો હતો.
વહુ તો ગધેડા પાસે જઈ તેના શરીર ઉપર હાથ ફેરવવા લાગી. પછી રાજા પાસે આવી અને બ્રાહ્મણની પત્ની કહેવા લાગી, હે મહારાજ, મારો ગધેડો મને પાછો આપો. તેને નવડાવી તેમજ ખવડાવી પછી જ મારું જમવાનું છે. એ મારો પુરુષોત્તમ માસનું મારું નિયમ છે. બ્રાહ્મણ પત્નીનું વાક્ય સાંભળી રાજા કહે છે કે તું નદીએ જઈ ગધેડાને સ્નાન કરાવે છે, તેથી ગંગા નદીનું પાણી એ ખરાબ થાય છે. ગંગા નદીમાં બધા જ લોકો સ્નાન કરવા માટે આવે છે. અને હમણાં તો પુરુષોત્તમ માસ પ્રારંભ છે, એટલે નાનારની સંખ્યા પણ અધિક એટલે વધારે છે. કારણ કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, અધિકસ્ય અધિકમ ફલમ. દરરોજ આપણે જે જપ તપ યજ્ઞ કરતા હોઈએ છીએ, દાન પુણ્ય કરતા હોઈએ છીએ, અધિક મહિનામાં એનું અધિક પુણ્ય આપણને સૌને પ્રાપ્ત થાય છે. તો રાજા કહે છે કે અધિક મહિનો પ્રારંભ છે, અધિક મહિનો ચાલુ છે, તો નારની સંખ્યા પણ ગંગામાં ઘણી છે. તેમાં તું આ ગધેડાને સ્નાન કરાવે એ વાત અયોગ્ય છે. ત્યારે બ્રાહ્મણની પત્ની કહે છે કે હે મહારાજ, મારો આ ગધેડો કોઈ સામાન્ય ગધેડો નથી, પણ આ ગધેડો દેવતાઈ ગધેડો છે. તેને સાચું સ્વરૂપ તમને જોવું હોય તો પુરુષોત્તમ માસ પૂર્ણ થયા બાદ બીજા દિવસે એટલે કે એકમના દિવસે તમે મારા ઘેરે આવજો. આપણને એનો હું સાચો સ્વરૂપ બતાવીશ. રાજાના દિલમાં પણ થોડીક દયા આવી. તેમણે ગધેડાને વહુને સોંપી દીધો. નિત્ય નિયમ મુજબ વહુએ ગધેડાને સ્નાન કરાવી ખવડાવી અને પોતે એકટાણો પૂર્ણ કર્યા બાદ પુરુષોત્તમ માસ આવી રીતે પૂર્ણ થવા માટે આવ્યો. હવે તે ગાય માતાના શ્રાપમાંથી મુક્ત થવાની તૈયારીમાં હતો. અમાવાસ્યાના દિવસે વહુએ ગધેડાને સ્નાન કરાવી, ભોજન કરાવી અને પોતે ભોજન કર્યું. સાંજના સમયે હાથની અંદર ગંગાજળનો લોટો ભરી અને ગધેડા પાસે ઊભી રહી વહુ પ્રાર્થના કરવા લાગી. કહે છે કે હે પુરુષોત્તમ ભગવાન, હે મહાવિષ્ણુ દેવ, જો મેં આખો મહિનો પૂરેપૂરી શ્રદ્ધાથી તમારું વ્રત કર્યું હોય તો ગાય માતાના શ્રાપમાંથી મારા પતિને મુક્ત કરો અને મારા પતિદેવને એમનું મૂળ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય એવી હે પુરુષોત્તમ ભગવાન આપ કૃપા કરો. આટલું કહી તેણે 3 વખત એ લોટામાંથી જળ લઈ અને પોતાના પતિ ઉપર છાંટ્યું, જેથી તેના પતિને મૂળ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થઈ ગયો. અમાવાસ્યા પૂર્ણ થયા બાદ બીજા દિવસે એકમના દિવસે રાજા અને રાણી તે બ્રાહ્મણના ઘેર આવ્યા. તેમણે આજુબાજુ નજર કરી તો કોઈ જગ્યાએ એમને ગધેડો દેખાયો નહીં. અને વહુ કોઈ યુવાન સાથે વાત કરતી હોય એવા શબ્દો રાજા અને રાણીના કાને પડ્યા. અને તરત જ વહુની નજર પર રાજા અને રાણી ઉપર પડી. તરત જ તે ઊભી થઈ રાજા અને રાણીને નમસ્કાર કરે છે અને પોતાના પતિદેવને પણ કહે છે, આપ પણ આપણા રાજા અને રાણીને વંદન કરો. નમસ્કાર કરે છે અને વહુએ આખી બનેલી વાત રાજા અને રાણીને કહી. પુરુષોત્તમ માસના આ વ્રતનો આવો અલૌકિક મહિમા જાણી રાજા રાણીએ પણ આજીવન પુરુષોત્તમ વ્રત રાખવાનો સંકલ્પ કર્યો. રાજાએ ગ્રામજનોને બોલાવી ગ્રામજનોને પણ આ પ્રસંગ કહ્યું. ત્યારબાદ ગ્રામજનોએ પણ પૂર્ણ માસ રાખવાનો તેમજ પૂર્ણ માસ દરમિયાન ભગવાનનું વ્રત પૂજન કરવાનું સંકલ્પ કર્યું. કારણ કે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ગંગા જળ સમ જળ નહીં, જે પાપ બધા ના ધોય, પતિતને પાવન કરે, જે સ્નાન કરતા હોય. કારણ કે ગંગાજળ સમાન કોઈ જળ નથી, જે જળ પાપ બધા ના ધોય. દરેક મનુષ્યના પાપ છે એ ગંગાજળમાં અથવા ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાથી ધોવાઈ જાય છે. ગંગાજળથી સ્નાન કર્યા બાદ પતિત પાવન થાય, અર્થાત કે જે પતિત વ્યક્તિ હોય છે, પાપી વ્યક્તિ હોય છે, એ પુણ્યશાળી બની જાય છે. આ ગંગા સ્નાનનું મહિમા 10મા અધ્યાયની અંદર બતાવ્યું છે. બોલીએ પુરુષોત્તમ ભગવાન કી જય, રાધા કૃષ્ણ ભગવાન કી જય. 11મા અધ્યાયની કથા આવતીકાલના વિદ્વાન ભૂદેવ પાસેથી આપણે સાંભળીશું.
મારો આજનો વિષય છે શિખા અને સૂત્રનું મહત્વ, અર્થાત શિખા અને સૂત્ર કહેતા યજ્ઞોપવિતનું મહત્વ શું છે. દરેક હિન્દુએ શિખા રાખવી જોઈએ, તેમજ યજ્ઞોપવિત પણ ધારણ કરવી જોઈએ. પણ કલિકાલની અંદર 21મી સદીની અંદર મનુષ્યો હવે કોઈ શિખા રાખતા નથી અને સૂત્ર અર્થાત યજ્ઞોપવિત પણ ધારણ કરતા નથી. શિખા રાખવાના તેમજ યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવાના ઘણા બધા આધ્યાત્મિક તેમજ વૈજ્ઞાનિક મહત્વ આપણા શાસ્ત્રમાં બતાવ્યા છે. સૌ પ્રથમ આપણે શિખા રાખવાનું મહત્વ સાંભળીશું. માથામાં શિખા રાખવાની પરંપરા પ્રાચીન સમયથી આવી રહી છે. જો કે આજકાલ ઘણા ઓછા લોકો આ પરંપરાનું પાલન કરતા હોય છે. શાસ્ત્રમાં તો કહ્યું છે કે યશસે શ્રીય શિખા, અર્થાત શિખા રાખવાથી મનુષ્યને યશની પ્રાપ્તિ થાય છે અને શિખા રાખવાથી મનુષ્યને શ્રીય કહેતા શ્રી એટલે કે લક્ષ્મીજીની પ્રાપ્તિ થાય છે. બીજા શ્લોકમાં જણાવ્યું કેશાનામ શેષકર્ણમ શિખા સ્થાપનમ કેશ શેષકર્ણમ ઇતિ મંગલ હેતો, અર્થાત મુંડન સંસ્કાર સમયે બાળકને જે શિખા રાખવામાં આવે છે ત્યારબાદ આજીવન એ શિખા રાખવાની હોય છે. શિખાનું છેદન કરવાથી દોષ લાગે છે. જો શિખા છેદન કરાવીએ તો શિખા છેદન કરાવનારને અને શિખા છેદન કરનારને પણ દોષ લાગે છે. એટલે જ શાસ્ત્રમાં શિખા છેદનનું દોષ બતાવ્યું છે. શિખામ છિંદતી યો મોહાદ અજ્ઞાનતો જ્ઞાનતો પીવા તપ્ત કૃચ્છેણ સુદયંતી ત્રયો વર્ણા દ્વિજાતય, અર્થાત કોઈની વાતમાં આવી અથવા તો અભિમાન વશ થઈને પણ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય કોઈ પણ જો શિખાનો છેદન કરાવે તો તેને ચાંદ્રાયન વ્રત કરવું જોઈએ અને ત્યારબાદ જ એને વૈદિક કર્મ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. આપના કુળ પરંપરા મુજબ શિખાને દક્ષિણા વ્રત અથવા તો વામા વ્રત બાંધવાની પરંપરા છે. સામવેદીએ ડાબી બાજુથી શિખા રાખે છે, તેમજ અથર્વવેદીએ જમણી બાજુથી શિખા રાખવી જોઈએ. ઋગ્વેદીએ ડાબી બાજુથી અને યજુર્વેદી બ્રાહ્મણે જમણી બાજુથી શિખા રાખવી જોઈએ. અમુક અમુક સ્થાને શિખા બાંધીને રાખવી જોઈએ. એનું પણ શાસ્ત્રમાં એક શ્લોક બતાવ્યું કે મુક્તા કેશે ન કર્તવ્યમ પ્રેત સ્થાન વિના ક્વચિત સ્નાનમ દાનમ જપમ હોમમ મુક્તા કેશે ન કારયેત, અર્થાત સ્નાન, દાન, હોમ, જપ, તપ, જો આ ક્રિયાઓ શિખા ખુલ્લી રાખી હોય અને કરવામાં આવે તો તેનું દોષ લાગે છે. તેમજ સ્નાન જો શિખા બાંધ્યા વગર કરવામાં આવે તો તે સ્નાનને પ્રેત સ્નાન બતાવવામાં આવ્યું છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય ત્રણેય વર્ણએ ફરજિયાત શિખા રાખવી જોઈએ. શિખા રાખવાથી મનુષ્યને શરીરમાં સકારાત્મક ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે અને નકારાત્મક ઉર્જા આપણાથી દૂર થઈ જાય છે. શિખા વગર વેદ અધ્યયનનો અધિકાર આપણને પ્રાપ્ત થતો નથી. શિખા રાખવાથી તેમજ બાંધવાથી જ યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવાનો આપણને અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. શિખા ક્યારે બાંધવી જોઈએ એ પણ આપણે જાણી લઈએ. શાસ્ત્રમાં શ્લોક બતાવ્યું છે કે સ્નાને દાને જપે હોમે સંધ્યાયામ દેવતાર્ચને શિખા ગ્રંથિમ વિના કર્મ ન કુર્યાદ વૈ કદાચન, અર્થાત પ્રથમ બતાવ્યું છે કે સ્નાન કરવું હોય ત્યારે શિખાને બાંધવી જોઈએ. ત્યારબાદ દાને એટલે કે આપણે કોઈને દાન આપતા હોઈએ અથવા તો દાન લેતા હોઈએ ત્યારે શિખા બાંધેલી હોવી જોઈએ. કોઈ આપણે ઈષ્ટ દેવતાઓનો જપ કરતા હોઈએ, આપણે ઈષ્ટ દેવતાઓનો યજ્ઞ કરતા હોઈએ, સાયમ મધ્યાહન અથવા તો સાયમ સંધ્યા કરતા હોઈએ ત્યારે પણ શિખા બાંધેલી હોવી જોઈએ. અને અંતિમ બતાવ્યું દેવતા અર્ચને, અર્થાત આપણે કોઈ પણ દેવનું પૂજન, અર્ચન, યજન કરતા હોઈએ ત્યારે પણ શિખા બાંધેલી હોવી જોઈએ.
સૂતી વખતે, ભોજન સમયે, દાંતણ કરતી વખતે શિખાને ખુલ્લી રાખવી જોઈએ એવું શાસ્ત્રનું પ્રમાણ છે. મંત્ર પ્રયોગ આદિ બધા જ કર્મ શિખા બાંધીને કરવા જોઈએ. શાસ્ત્રકારોએ પણ શિખાનું બહુ જ મહત્વ બતાવ્યું છે. શાસ્ત્રકારોએ તો શિખા ન હોય તો કુશ અર્થાત દર્ભની શિખા બનાવી અને એને બાંધવી જોઈએ, પણ શિખા બાંધ્યા વગર વૈદિક કર્મ કરવું જોઈએ નહીં. તેને ઇન્દ્રિયો પણ કહે છે. શિખાની અંદર 3 દેવો બિરાજિત છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, આ 3 દેવોનો શિખાની અંદર વાસ છે. અને તેની જે ગાંઠ વાળવામાં આવે છે તેને બ્રહ્મ ગાંઠ પણ કહેવામાં આવે છે. યોગમાં પણ શિખાનું બહુ મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે. યોગી લોકો તેને સુષુમ્ણાનું મૂળ સ્થાન કહે છે. આપણા શરીરમાં 3 મુખ્ય નાડીઓ આવેલી છે: ઈંડા, પિંગલા અને સુષુમ્ણા. ઈંડા અને પિંગલામાં લોહીનું પરિભ્રમણ થતું હોય, પણ સુષુમ્ણાનું દ્વાર ગુદાથી બંધ હોય છે. જો આ દ્વાર ખુલી જાય તો આ નાળમાં પરિભ્રમણ ચાલુ થઈ જાય અને અનેક શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. અને તે સુષુમ્ણાનું જ્યાં મૂળ છે તેને બ્રહ્મરંધ્ર કહેવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્મરંધ્રના બહારના ભાગમાં પણ શિખા રાખવામાં આવે છે, જેથી તેનું રક્ષણ થાય અને તે માનવ શરીરમાં ગુપ્ત સ્થાનનું શિખા દ્વારા રક્ષણ કરી શકાય છે. આપણા ઘણા બધા વીર પુરુષોએ શિખા તેમજ સૂત્ર એટલે કે યજ્ઞોપવિત ધારણ કરીને જ અંગ્રેજોને મારી અને આપણા સનાતન ધર્મનું રક્ષણ કર્યો છે. એવું એમના જીવન ચરિત્રની પુસ્તકોમાં વાંચવામાં આવ્યું છે. આપણા વડીલો અંગ્રેજો સામે મરી જતા પણ પોતાની શિખા ન કપાવતા અને પોતાના સૂત્રનો પણ ત્યાગ ન કરતા. મંત્ર વગર કોઈ દિવસ પણ શિખા બાંધવી જોઈએ નહીં. શાસ્ત્રોમાં શિખા બાંધવાના એક વૈદિક મંત્ર અને એક પૌરાણિક મંત્ર બતાવવામાં આવ્યો છે. વૈદિક મંત્ર છે: ઓમ માનસ્તો કે તનયે માન આયુખી માનો ગોખુ માનો અશ્વે કુરીરિખા માનો વીરાનુદ્રભામિનો વધીરે હવિકમંત સદમિત્વા હવામહે. આ શિખા બાંધવાનું વૈદિક મંત્ર છે. તેમજ પુસ્તકોમાં પુરાણિક એક મંત્ર બતાવ્યું છે: રીમ ચિદરૂપિણી મહામાયે દિવ્ય તેજ સમન્વિતે તિષ્ઠ દેવી શિખા બંધે તેજો વૃદ્ધિમ કુરુષ્વ મે. આ એક વૈદિક અને એક પૌરાણિક મંત્ર બોલી અને શિખા બાંધવી જોઈએ. કોઈ પણ બ્રાહ્મણ દેવ હોય તો બ્રાહ્મણ દેવ ગાયત્રી મંત્ર બોલીને પણ પોતાની શિખા બાંધી શકે છે. જો આમ કોઈ મંત્રની સાધના કરતા હો કે પછી કોઈ યંત્ર કે તંત્રની પૂજા વિધિ કરતા હો તો શિખા બાંધ્યા વગર કોઈ પણ કાર્યનું પુણ્ય આપણને પ્રાપ્ત થતું નથી. ભોજન આદિ સમયે પણ શિખા છોડવાનું વૈજ્ઞાનિક કારણ બતાવવામાં આવ્યું છે. મસ્તિષ્કમાં રહેલો નકારાત્મક ઉર્જા એ સમયે બહાર નીકળી જાય છે અને સહસ્રાધાર ચક્રમાં જે રક્ત પ્રવાહિત થાય એને ગતિવિધિ પ્રાપ્ત થાય છે. રક્ત જે આપણા આખા શરીરમાં વ્યાપ્ત થતું હોય છે તે રક્ત ભોજન સમયે દાંત વગેરે ને કષ્ટ આપીને ત્યારે સુષુમ્ણા નાડી જાગૃત થાય છે. જે શિખા સ્થાને હોય છે તે નાડી મસ્તિષ્કના સમગ્ર ભાગને નિયંત્રણમાં રાખે છે, જેથી ભોજન સમયે મસ્તક સ્થાને કોઈ પણ ઈજા ના આવે. આવી રીતે આપણા શાસ્ત્રમાં શિખા રાખવાનું બહુ જ મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ બીજું સૂત્ર કહેતા યજ્ઞોપવિતનું મહત્વ આપણા શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે. આપણા હિન્દુ સત્ય સનાતન ધર્મની અંદર આપણા 16 સંસ્કાર કહેવામાં આવ્યા છે. એ સંસ્કારોની અંતર્ગત યજ્ઞોપવિત એક સંસ્કાર બતાવ્યું છે. યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર અતિ પ્રાચીન કાળથી અસ્તિત્વમાં આવેલ છે. સૃષ્ટિના પ્રારંભ કાળે એટલે કે આ સંસ્કારને અતિ પ્રાચીન ઋગ્વેદન કાલીન પણ જાણી શકાય છે. કારણ કે ઋગ્વેદના
10મા મંડળમાં પણ તેનું પ્રમાણ મળે છે. દેવા એતસ્યમવદંત પૂર્વે સપ્તર્ષય તપસે યે નિવેદુ ભીમા જાયા બ્રાહ્મણસ્યોપનીતા દુર્ધા દધાતિ પરમે વ્યોમન્ન. અતિ પ્રાચીન કાળમાં સપ્તર્ષિ ગણોએ એટલે કે વિશ્વામિત્ર, જમદગ્નિ, ભરદ્વાજ, ગૌતમ, અત્રિ, વશિષ્ઠ, અન્ય કશ્યપ આ સપ્તર્ષિઓએ પણ યજ્ઞોપવિતમાં બ્રાહ્મણની મહાન શક્તિના દર્શન કર્યા છે. એવી રીતે બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં અને ઉપનિષદોમાં પણ તેનું મહત્વ સિદ્ધ થયેલું છે. યજ્ઞોપવિતનું ઉદ્ગમ વિશે પણ એક ઉક્તિ પ્રાપ્ત થયેલ છે. બ્રાહ્મણોત્પાદિતમ સુતરમ વિષ્ણુ નામ ત્રિગુણી કૃતમ કૃતો ગ્રંથિ સ્ત્રીનેત્રેણ ગાયત્ર્યા ચાભિમંત્રિતમ. આમ આ યજ્ઞોપવિત સંસ્કારનો ઉદ્ગમ એટલે કે ઉત્પત્તિ અતિ પ્રાચીન છે, જેની રચના સ્વયં પરમાત્માએ કરી હોય અને મહત્વ સપ્તર્ષિઓએ ગાયું હોય અને જેની ઉત્પત્તિ પ્રજાઓના સર્જક અર્થાત પ્રજાપતિ સાથે થઈ છે. એટલે જ શ્લોકમાં આવે છે કે પ્રજાપતિર્યત સહજમ પુરસ્તાત, અર્થાત યજ્ઞોપવિતની ઉત્પત્તિ એ પ્રજાઓના સર્જક પ્રજાપતિની સાથે થઈ છે. યજ્ઞોપવિતમાં યજ્ઞ અને ઉપવિત એમ બે શબ્દ રહેલા છે, જેમાં યજ્ઞનો અર્થાત થાય છે સ્વયં ભગવાન વિષ્ણુ, જેમાંથી અનેક બ્રહ્માંડોની રચના થઈ છે એવા મહાશક્તિમાન ભગવાન વિષ્ણુ, અને ઉપવિત અર્થાત આવી શક્તિને જેના દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તેવું દિવ્ય સૂત્ર એટલે યજ્ઞોપવિત. શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે કે યજ્ઞેન યજ્ઞસ્ય યજ્ઞાર્થમ યજ્ઞદ્વાહા ઉપવીતમ સા યજ્ઞોપવીતમ. અર્થાત યજ્ઞથી, યજ્ઞ દ્વારા, યજ્ઞ માટે, યજ્ઞોની નજીક જેના દ્વારા જઈ શકાય છે તેવું સૂત્ર એટલે યજ્ઞોપવિત સૂત્ર. પરમ તત્વની સમીપ લઈ જતું સૂત્ર એટલે આપણું યજ્ઞોપવિત. યજ્ઞોપવિતને જનોઈથી પણ સંબોધવામાં આવે છે. યજ્ઞોપવિતનું નામ સાંભળતા જ સૌથી પહેલા જે વાત આપણા મનમાં આવે છે તે છે બ્રાહ્મણ. જનોઈનો સંબંધ શું ફક્ત બ્રાહ્મણ સુધી જ છે? શું યજ્ઞોપવિત પહેરવાનો કોઈ લાભ છે? જનોઈ શું છે? યજ્ઞોપવિત શું કામ પહેરવામાં આવે છે? યજ્ઞોપવિત કેવી રીતે પહેરવી જોઈએ? આવો આજે આપણે એ વિષય ઉપર વાત કરીએ. યજ્ઞોપવિતને અલગ અલગ નામથી સંબોધવામાં પણ શાસ્ત્રમાં આવ્યું છે. જેવી રીતે યજ્ઞોપવિતને યજ્ઞસૂત્ર, વ્રતબંધ, બલબંધ, મૌનીબંધ અને બ્રહ્મસૂત્રના નામથી પણ યજ્ઞોપવિત ઓળખાય છે. હિન્દુ ધર્મ અનુસાર આપણા ગર્ભાધાન સંસ્કારથી પ્રારંભ કરી અને અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર અર્થાત અગ્નિ સંસ્કાર સુધી 16 મુખ્ય સંસ્કાર બતાવવામાં આવ્યા છે, જેમનામાંથી એક સંસ્કાર જેનું નામ છે ઉપનયન સંસ્કાર, અને એ ઉપનયન સંસ્કાર અંતર્ગત જ યજ્ઞોપવિત અર્થાત જનોઈ પહેરવામાં આવે છે. યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવાવાળા વ્યક્તિને બધા જ નિયમોનું પાલન કરવું એ અનિવાર્ય એટલે કે ફરજિયાત હોય છે. ઉપનયનનો આપણે શાબ્દિક અર્થ જોઈએ તો ઉપનયનનો અર્થ થાય છે નજીક લઈ જવો. ઉપનયન સંસ્કારનો અર્થ થાય છે બ્રહ્મ અર્થાત ઈશ્વર અને જ્ઞાનની નજીક લઈ જતો એ છે આપણો ઉપનયન સંસ્કાર. હિન્દુ ધર્મમાં દરેક હિન્દુનો કર્તવ્ય છે કે તેમણે યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવી જોઈએ અને યજ્ઞોપવિતના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. દરેક હિન્દુ જનોઈ પહેરી શકે છે, પણ શરત એટલી છે કે જનોઈ ધારણ કરનાર વ્યક્તિએ યજ્ઞોપવિતના નિયમોનું પાલન અવશ્ય કરવું જોઈએ. ફક્ત બ્રાહ્મણ નહીં પણ ત્રણેય વર્ગના વ્યક્તિઓ યજ્ઞોપવિત ધારણ સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જનોઈ ધારણ કર્યા પછી દ્વિજ બાળક અર્થાત જેના 2 જન્મ થયા છે
એને દ્વિજ કહેવામાં આવે છે. પક્ષીઓને પણ દ્વિજ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે પક્ષીનો જન્મ પ્રથમ વખત ઈંડા દ્વારા અને બીજા વખત એ ઈંડામાંથી થાય છે. એવી રીતે બ્રાહ્મણને અને જે પણ વ્યક્તિ ઉપનયન સંસ્કાર યજ્ઞોપવિત ધારણ કરે છે એને દ્વિજ કહેવામાં આવે છે. જનોઈ ધારણ કર્યા બાદ એ દ્વિજ બાળકને યજ્ઞ તેમજ સ્વાધ્યાય કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. યજ્ઞોપવિત ધારણ કર્યા પહેલા કોઈ પણ બાળક વેદ અથવા તો સ્વાધ્યાય કરી શકતો નથી. યજ્ઞોપવિત ધારણ કયા વર્ણએ કયા વર્ષે કરવી જોઈએ એનું પણ મનુસ્મૃતિની અંદર બીજા અધ્યાયના 36મા શ્લોકમાં જણાવ્યું છે. ગર્ભાષ્ટમેબ્ધે વર્ષે બ્રાહ્મણસ્યોપનાયનમ ગર્ભાદેકાદશે રાજ્ઞો ગર્ભાત્તુ દ્વાદશે વિસહ. અર્થાત ગર્ભ ધારણ કરવાથી 8મા વર્ષે બ્રાહ્મણના દીકરાએ યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવી જોઈએ. ક્ષત્રિયના દીકરાએ એકાદશ એટલે કે 11મા વર્ષે અને વૈશ્યના દીકરાએ દ્વાદશ એટલે કે 12મા વર્ષે યજ્ઞોપવિત ધારણ અવશ્ય ધારણ કરવી જોઈએ. બ્રાહ્મણના દીકરા માટે તો 37મા શ્લોકમાં બતાવ્યું છે કે બ્રહ્મચર્ય સકામસ્ય કાર્યમ વિપ્રસ્ય પંચમે. અર્થાત જો બાળકને વ્યાસ અને વશિષ્ઠ વગેરેની જેમ બ્રહ્મ તેજ યુક્ત થવાની ઈચ્છા હોય તો તે બ્રાહ્મણના દીકરાએ 5મા વર્ષે યજ્ઞોપવિત ધારણ કરી લેવી જોઈએ. યજ્ઞોપવિતનો આધ્યાત્મિક મહત્વ પણ શાસ્ત્રમાં બહુ જ બતાવ્યું છે. યજ્ઞોપવિતની અંદર 3 સૂત્ર અર્થાત તંતુ રહેલા હોય છે. બ્રહ્મચારી વ્યક્તિએ અને વિવાહિત વ્યક્તિએ એ યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવી જોઈએ. બ્રહ્મચારીએ 3 સૂત્રવાળી અને વિવાહિત કરેલ વ્યક્તિએ 6 સૂત્રવાળી યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવી જોઈએ. વિવાહિત પુરુષના જનોઈમાં જે 6 સૂત્રો છે એ 6 સૂત્રમાંથી 3 સૂત્ર પોતાના અને 3 સૂત્ર એના ધર્મપત્નીના શાસ્ત્રમાં બતાવવામાં આવ્યા છે. યજ્ઞોપવિતની અંદર 3 જ સૂત્ર શા માટે? તો આપણા ધર્મની અંદર 3 વસ્તુનું બહુ જ મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે. જેવી રીતે આપણા મુખ્ય 3 દેવ છે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, જેને આપણે ગોડ તરીકે ઇંગ્લિશમાં સંબોધીએ છીએ. ગોડ શબ્દનું અર્થ પણ આપણે સંસ્કૃતમાં આજે જાણીશું. ગોડની અંદર GOD એમ 3 અક્ષર આવે છે. જી નો અર્થ થાય છે જનરેટર, ઓ નો અર્થ થાય છે ઓપરેટર અને ડી નો અર્થ થાય છે ડિસ્ટ્રોયર. જનરેટર અર્થાત ઉત્પન્ન કરનાર, ઓપરેટરનો અર્થ થાય છે પાલન પોષણ કરનાર અને ડિસ્ટ્રોયરનો અર્થ થાય છે સંહાર કરતા. આપણા મુખ્ય 3 દેવોનો પણ એ જ કાર્ય છે. ભગવાન બ્રહ્મા અને મહાસરસ્વતી આ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરે છે. ભગવાન નારાયણ અને માં લક્ષ્મીજી આ સૃષ્ટિનું પાલન પોષણ કરે છે. મહાકાલી અને ભગવાન મહાદેવ આ સૃષ્ટિનો સંહાર કરે છે. એટલે આપણા ત્રિદેવને પણ ગોડ કહેવામાં આવ્યું છે, અર્થાત ઉત્પન્ન કરતા, પાલન કરતા અને સંહાર કરતા. ત્રિદેવનું મહત્વ બતાવ્યું. સાથે સાથે દરેક મનુષ્ય ઉપર 3 ઋણ રહેલા છે. યજ્ઞોપવિતમાં 3 તંતુ શા માટે એનું આ વિશ્લેષણ બતાવવામાં આવ્યું છે કે 3નું મહત્વ આપણા ધર્મની અંદર બહુ છે. આપણા ત્રિદેવ છે, એવી રીતે મનુષ્ય ઉપર 3 ઋણ રહેલા છે. દેવ ઋણ, ઋષિ ઋણ અને મનુષ્ય કહેતા પિતૃનો ઋણ. એવી જ રીતે આપણા ધર્મની અંદર મુખ્ય 3 ગુણ બતાવ્યા છે, સત્વગુણ, રજગુણ અને તમો ગુણ. એવી રીતે જ આપણા ધર્મના 3 મુખ્ય રંગ બતાવવામાં આવ્યા છે, શુક્લો રક્તસ તથા પીતઃ. અર્થાત શુક્લ કહેતા સફેદ, રક્ત કહેતા લાલ અને પીતઃ કહેતા પીળો. આ મુખ્ય 3 આપણા કલર રંગ બતાવવામાં આવ્યા છે. એવી જ રીતે આપણા મુખ્ય 3 દેવીઓ છે, શ્રી મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી અને મહાસરસ્વતી. આવી રીતે આપણા ધર્મમાં 3નું બહુ મહત્વ છે. તેથી જ જનોઈની અંદર 3 તંતુ રહેલા છે. જનોઈની અંદર જે 3 સૂત્ર છે એ ત્રિદેવ, 3 ઋણ,
3 ગુણનો પ્રતીક છે. સાથે સાથે જે ગાયત્રી મંત્ર છે એ ગાયત્રી મંત્રના પણ 3 ચરણો બતાવ્યા છે, એમનું પણ એ 3 પ્રતીક છે. આપણા ધર્મમાં 3 આશ્રમો બતાવ્યા છે, એના પણ પ્રતીક સ્વરૂપે 3 તંતુ યજ્ઞોપવીતમાં બતાવ્યા છે. જનોઈના એક એક તંતુની અંદર 3 તાર હોય છે. આમ કુલ તંતુઓની સંખ્યા 9 બતાવવામાં આવી છે. જનોઈની અંદર 5 ગાંઠ બતાવવામાં આવી છે, એને પ્રવર કહેવામાં આવે છે. એ પ્રવર બ્રહ્મ, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનો પ્રતીક છે. એમ આ 5 ગાંઠ છે એ પંચ યજ્ઞ, પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મોનો પણ પ્રતીક બતાવવામાં આવ્યો છે. પંચ પ્રવરોની પણ સંખ્યા બતાવવામાં આવી છે. 1 પ્રવર, ત્રિપ્રવર અને પંચપ્રવર. યજ્ઞોપવીતના ફાયદાઓ શું છે? તો શાસ્ત્રમાં યજ્ઞોપવીતના ફાયદાઓ એટલે કે લાભ પણ બતાવ્યા છે. શરીરમાં, આપણા શરીરની અંદર કુલ 365 એનર્જીના પોઈન્ટ બતાવવામાં આવ્યા છે. અલગ અલગ બીમારીમાં અલગ અલગ પોઈન્ટ આપણા શરીરને અસર કરે છે. ઘણા બધા પોઈન્ટ સામાન્ય પણ હોય છે. એક્યુપ્રેશરમાં દરેક પોઈન્ટને 2-3 મિનિટ દબાવવામાં આવે અને યજ્ઞોપવીત એટલે કે જનોઈ દ્વારા આપણે એ જ કાર્ય કરીએ છીએ. એ પોઈન્ટને આપણે એક્યુપ્રેશર તરીકે જાણીએ છીએ. યજ્ઞોપવીત અર્થાત બીજો જન્મ એમ માનવામાં આવે છે. યજ્ઞોપવીત અર્થાત જ્ઞાનના નેત્રોની પ્રાપ્તિ થવી. યજ્ઞોપવીત અર્થાત યજ્ઞ એટલે કે હવન કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો. યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવાથી પૂર્વ જન્મમાં કરેલા આપણા બધા જ પાપો નષ્ટ થઈ જાય છે. કારણ કે યજ્ઞોપવીત ધારણની સાથે જ દરરોજ આપણે 2 નિત્ય કર્મ કરવાના હોય છે. પ્રથમ છે સંધ્યાવંદન અને દ્વિતીય છે માં ગાયત્રીના જપ કર્મ. સંધ્યાવંદન અંતર્ગત આપણે ભગવાન સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય અર્પણ કરીએ છીએ. અને બીજું કાર્ય છે ગાયત્રીના જપ. ગાયત્રી માતાના જપ કરવાથી, ગાયત્રી મંત્રના જાપ જપવાથી મનુષ્યના બધા જ કરેલા કર્મો નાશ પામે છે. જનોઈ ધારણ કરવાથી મનુષ્યને આયુષ્ય, બળ અને બુદ્ધિની પણ વૃદ્ધિ થાય છે. એટલે જ કહ્યું છે કે આયુષ્યમગ્ર્યમ પ્રતિમુંચ શુભરમ યજ્ઞોપવીતમ બલમસ્તુ તેજ. અર્થાત યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવાથી આયુષ્ય, બળ અને બુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય છે. આયુષ્ય, બળ અને બુદ્ધિમાં વધારો થાય છે. યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવાથી શુદ્ધ ચરિત્ર અને વ્રત, જપ અને તપ કરવાની આપણને પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય છે. યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવાથી નૈતિકતા અને માનવતામાં પુણ્ય કર્તવ્યનો પૂર્ણ કરવાનો આત્મબળ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. જનોઈના 3 સૂત્ર છે. માતા પિતાની સેવા કરવી અને ગુરુ ભક્તિનો કર્તવ્યનો આપણને બોધ પ્રાપ્ત થાય છે. યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર વિના વિદ્યા પ્રાપ્તિ, પાઠ, પૂજા અને વ્યાપાર કરવો આ બધું જ નિરર્થક શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે. યજ્ઞોપવીતના 3 સૂત્રમાં 3 બીજા સૂત્ર રહેલા છે. અર્થાત 9 સૂત્ર એનામાં રહેલા છે, જેના ફળ સ્વરૂપે યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવાથી નવગ્રહ પણ આપણા ઉપર પ્રસન્ન રહે છે. યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવાથી મનુષ્યને આવતા દુઃસ્વપ્ન એટલે કે ખરાબ જે સ્વપ્ન આવે છે એ પણ આપણાથી દૂર થઈ જાય છે. યજ્ઞોપવીત આપણા હૃદય પાસેથી પસાર થાય છે, જેનાથી હૃદય રોગ થવાની સંભાવના ઘટી જાય છે. કારણ કે યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવાથી શરીરની અંદર રક્ત સંચાર સારી રીતે થતું હોય છે. યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવાવાળો વ્યક્તિ સ્વચ્છતાના નિયમોથી બંધાયેલ હોય છે અને એ સ્વચ્છતાના નિયમના કારણે તે વ્યક્તિ દાંત, મુખ, પેટ અને બીજા ઘણા બધા જીવાણુના રોગોથી બચી જતા હોય છે. યજ્ઞોપવીત કાન ઉપર ચડાવવાથી મનુષ્યની જે સૂર્યનાડી રહેલ છે એ સૂર્યનાડી મનુષ્યની જાગૃત થાય છે. કાન ઉપર જનોઈ ચડાવવાથી પેટ સંબંધી રોગની જે સમસ્યા હોય છે
એનાથી પણ મનુષ્યનો બચાવ થઈ જાય છે. યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવાના વૈજ્ઞાનિક કારણો પણ બતાવવામાં આવ્યા છે. યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવાથી સ્વાસ્થ્ય અને પૌરુષ માટે અત્યંત લાભકારી બતાવવામાં આવ્યો છે. કયા વર્ણએ કેવા કલરની કેવા રંગની જનોઈ પહેરવી જોઈએ એનું પણ શાસ્ત્રમાં પ્રમાણ બતાવવામાં આવ્યું છે. બ્રાહ્મણના દીકરાએ સફેદ રંગની જનોઈ ધારણ કરવી જોઈએ. ક્ષત્રિયએ લાલ રંગની યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવી જોઈએ અને વૈશ્યોએ પીળા રંગની યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવી જોઈએ. યજ્ઞોપવિત ધારણ કર્યા પછી જ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યને કોઈ યજ્ઞમાં યજમાન તરીકે યજ્ઞ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે કોઈ પણ યજ્ઞમાં જનોઈ ધારણ કર્યા પછી જ આપણને બેસવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. અને બ્રાહ્મણોએ પણ ખાસ પોતાના યજમાનોને યજ્ઞોપવિત ધારણ કરાવી ત્યારબાદ જ યજ્ઞ કરાવવો જોઈએ. જનોઈ ક્યારે જમણા કાન પર ચડાવવી જોઈએ એનું પણ આનિક નામના પુસ્તકમાં શ્લોક પ્રાપ્ત થાય છે. મૂત્રે તો દક્ષિણે કર્ણે પુરુષે વામ કર્ણિકે ઉપવીતમ સદાધાર્યમ મૈથુને યુપવીતકમ. મળમૂત્રનો ત્યાગ કરતી વખતે જમણા કાન ઉપર યજ્ઞોપવિત ચડાવવી જોઈએ. આની પાછળ પણ યૌગિક અને આયુર્વેદિક રહસ્ય રહેલા છે. આદિત્યો વસવો રુદ્રા વાયુરગ્નિશ્ચ ધર્મરાટ વિપ્રસ્ય દક્ષિણે કર્ણે નિત્યમ તિષ્ઠંતિ દેવતા. સાંખાયન નામના પુસ્તકમાં બતાવ્યું છે કે બ્રાહ્મણનો જે કાન છે, જમણો કાન અને ડાબો કાન, એ બંને અતિ પવિત્ર બતાવવામાં આવ્યા છે. કારણ કે બ્રાહ્મણના બંને જ કાન ઉપર બધા દેવતાઓ વાસ કરવામાં આવે છે. આ શ્લોકમાં બતાવ્યું છે કે આદિત્યો એટલે કે ભગવાન આદિત્ય એટલે સૂર્યનારાયણ, વસવો એટલે કે 8 પ્રકારના જે વસુઓ છે એ વસુદેવો, રુદ્ર એટલે ભગવાન મહાદેવ, વાયુ કહેતા વાયુદેવ, અગ્નિદેવ અને ધર્મરાટ કહેતા ધર્મરાજા, આ બધા દેવતાઓ બ્રાહ્મણના કાન ઉપર બિરાજિત હોય છે. એટલા માટે જ બ્રાહ્મણનો કાન હંમેશા માટે પવિત્ર બતાવવામાં આવ્યો છે. યજ્ઞોપવિત ક્યારે બદલાવી જોઈએ એનું પણ શાસ્ત્રમાં પ્રમાણ બતાવ્યું છે. નારાયણ સંગ્રહ નામના પુસ્તકમાં શ્લોકમાં બતાવ્યું છે, સૂતકે મૃતકે ક્ષૌરે ચાંડાલ સ્પર્શને તથા યજ્ઞસૂત્ર નવીનસ્ય ધારણમ પ્રવિધીયતે. અર્થાત રજસ્વલા સ્ત્રીને આપણે સ્પર્શ કર્યું હોય ત્યારબાદ યજ્ઞોપવિત બદલાવી જોઈએ. કોઈ સૌને આપણે સ્પર્શ કર્યું હોય તો સૌના સ્પર્શ બાદ આપણે યજ્ઞોપવિત બદલાવી જોઈએ. આનિક નામના પુસ્તકમાં પણ બીજું શ્લોક બતાવ્યું છે કે સંપ્રાપ્તે શ્રાવણસ્યાંતે પૌર્ણિમાસ્યામ દિનોદયે સ્નાનમ કુર્વી મતિમાન શ્રુતિ સ્મૃતિ વિધાનતઃ. અર્થાત જ્યારે આપણને સૂતક લાગે છે, સૂતક પૂર્ણ થયા બાદ આપણે યજ્ઞોપવિત બદલાવી જોઈએ. પરિવારમાં કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હોય તો એ મૃત્યુના પણ જ્યારે આપણને સૂતક પૂરું થાય ત્યારબાદ યજ્ઞોપવિત બદલાવી જોઈએ. ચાંડાલ આદિ કોઈ વ્યક્તિને આપણે સ્પર્શ કરી ગયા હોઈએ ત્યારે યજ્ઞોપવિત બદલાવી જોઈએ. સ્મશાનમાં ગયા હોઈએ ત્યારે આપણે યજ્ઞોપવિત બદલાવી જોઈએ. રજસલા સ્વ સ્પર્શે મ્લેચ્છા દીનમ તથૈવ ચ. અર્થાત કોઈ રજસ્વલા સ્ત્રીને આપણે સ્પર્શ કર્યું હોય, માંસ મદિરા વગેરેને આપણે સ્પર્શ કર્યું હોય ત્યારબાદ પણ યજ્ઞોપવિત બદલાવી જોઈએ. અને જો 4 મહિના અંતર્ગત આવું કોઈ કારણ ન બન્યું હોય તો 4 મહિના પૂર્ણ થતા તરત જ યજ્ઞોપવિત બદલાવી જોઈએ. પ્રતિવર્ષ શ્રાવણ મહિનાની અંદર અર્થાત રક્ષાબંધનના દિવસે ઉપાકર્મ કરીને નૂતન યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવી જોઈએ. યજ્ઞોપવિતની લંબાઈ કેટલી હોવી જોઈએ એનું પણ શાસ્ત્રમાં મત બતાવ્યું છે કે જનોઈ ખભાથી કરી નાભી સુધી આવે અને પીઠને સ્પર્શ થાય એટલી જ યજ્ઞોપવિત હોવી જોઈએ. તેનાથી વધુ મોટી કે નાની યજ્ઞોપવિત હોવી જોઈએ નહીં. અને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યએ આનાથી મોટી અથવા તો નાની યજ્ઞોપવિત ધારણ કરવી જોઈએ નહીં.
ઉપનયન સંસ્કાર અર્થાત યજ્ઞોપવિત ધારણ કર્યા બાદ નિયમિત સંધ્યા વંદન કરવા જોઈએ, તેમજ ગાયત્રી જપ કરવા જોઈએ. કારણ કે શ્લોકમાં બતાવ્યું છે કે સંધ્યાયામ નોપાસતે વિપ્રા કથમ તે બ્રાહ્મણા સ્મૃતા, અર્થાત સંધ્યા ઉપાસના નહીં કરનાર બ્રાહ્મણ ને બ્રાહ્મણદેવ કેવી રીતે કહ્યું? અર્થાત બ્રાહ્મણે દરરોજ ત્રિકાલ સંધ્યા વંદન કરવું જોઈએ, ગાયત્રી માના જપ કરવા જોઈએ, જે જપના પુણ્યથી બ્રાહ્મણના યજમાનોનું કામ થાય છે અને બ્રાહ્મણે કરેલા જે યજમાનોના કર્મ છે તેનું તરત જ પુણ્યફળ યજમાનને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આવી રીતે શાસ્ત્રની અંદર યજ્ઞોપવિત અને શિખાનું બહુ જ મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે. શ્રી કેતનભાઈ ગોર દ્વારા આયોજિત આ માસિક જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે એના અંદર આજે ત્રીજા દિવસે મને આ જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર વક્તા બનવાનું અવસર પ્રાપ્ત થયું. કેતનભાઈ ગોરનો તેમજ આયોજક સમિતિ જયદીપભાઈ વ્યાસ, દીપેશભાઈ ત્રિપાઠીનો વગેરેનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આપણે કેતનભાઈ ગોરના માધ્યમથી આ પૂર્ણ માસ અંતર્ગત 30 દિવસની આપણે કથાનું શ્રવણ કરીશું. આવું સરસ મજાનું જેના મનમાં આ વિચાર આવ્યું છે એવા કેતનભાઈ ગોર ઉપર ભગવાન પુરુષોત્તમની કૃપા વરસે. એમના માતા પિતાને ભગવાન નારાયણ પોતાના ચરણોની અંદર વાસ આપ્યો જ હશે. કારણ કે આવો સત વિચાર જેના મનમાં આવે છે તેના માતા પિતાને તેમજ તેની આગળની આવનારી પેઢીને પણ ભગવાન નારાયણ પોતાના ચરણોમાં અવશ્ય વાસ આપે છે. જે વ્યક્તિને સત વિચાર આવે છે, સત સંકલ્પ કરે છે અથવા તો સત્કર્મ કરે છે, એનું પુણ્ય ફળ ભગવાન નારાયણ અવશ્ય આપે જ છે. કારણ કે ભગવાને ગીતાજીના બીજા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે કર્મણ્યે વાધિકા રસ્તે મા ફલેસુ કદાચ. મનુષ્ય શરીર છે એને ફક્ત કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ, ફળ આપવાનો અધિકાર ફક્ત ભગવાનને છે અને આવા સત્કર્મનું ફળ ભગવાન અવશ્ય સમયે અવશ્ય આપી જ દે છે. કેતનભાઈ ગોરનું ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે સૌ કેતનભાઈ ગોરના માતા પિતાને ભગવાન નારાયણ પોતાના ચરણોમાં વાસ આપે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશું. અને આવનારા વર્ષોની અંદર, મહિનાઓની અંદર પણ કેતનભાઈ ગોર દ્વારા આવા જ સત્કાર્યો થતા રહે એવી આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરશું કે એમને શક્તિ આપે. અચ્યુતમ કેશવમ રામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ વાસુદેવમ હરિમ શ્રીધરમ માધવમ શ્રી ગોપિકા વલ્લભમ જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે. બોલીએ પુરુષોત્તમ ભગવાન કી જય, રાધા કૃષ્ણ ભગવાન કી જય, સિદ્ધિ વિનાયક દેવ કી જય, સીતારામચંદ્ર ભગવાન કી જય, કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજ કી જય, परशुराम भगवान की जय. अपने अपने मात पिता की जय, अपने अपने पितृदेव की जय, सदगुरु महाराज की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय. ओम नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव हर. अस्तु. जय नारायण. हर हर महादेव.